beautiful initiative of the Association of Salesian Cooperators, Bangalore Church. Today is a special opportunity for couples to deepen their love, strengthen their commitment, and grow together in God's grace. We pray that this gathering will enrich every family present here and inspire us with Christ-centered goals. To signify the presence of Christ, the light of the world, we shall now have the ceremonial lighting of the lamp. May I invite Reverend Father Naveen Gladson, Reverend Father Sunny Richards, and Father Matthew. To welcome all of you to this marriage enrichment program. All of us know that the Archdiocese has chosen this area of Christian life, that is the family, marriage, couples, as the focus for this year's study, reflection, action, and prayer. And within the ambit of the Archdiocese also, our parish is trying to do all that is possible to empower our couples, to help them to live their family life, their commitment to one another with real Christian spirit, and to build model families. All of us know that family is the base. You are all the chosen ones who choose to respect your marriage compared to all other commitments, and you have come here wanting to spend time for each other with the Lord. They say, good afternoon, dear fathers, present here, Salesian cooperators of Don Bosco Church,
and you hear couples who are responded to our call. I am here to speak on behalf of the Association of Salesian Cooperators and bring two notes the reason why we are all here or why we have organized this evening. The first one is the AGAPE been mentioned by delegate for AGAPE because the call was given by the Archdiocese making it the year of the married couples. And we thought it would be very appropriate to add this in our yearly plan. We have all been looking forward to has arrived. It is my honor to invite Reverend Father Naveen Gladson, Director of the Family Welfare Center, to lead us through today's marriage enrichment session. Dear couples, we request you to listen with open heart and minds. Thank you. இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் தான். ரெண்டே விஷயம். முதல்ல சன்னி ரிசர்வ் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பை பற்றி நம்ம கிட்ட பேசுறது. சன்னி just speak to us about one important aspect that is required in building relationship. So he will present this topic for say about half an hour, and then we will give you a small activity. ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி வழியா ஃபாதர்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வந்துட்டு பயன்படுத்தலாம். ஒன்று. So first session will be on personalities and then the activities that will help us to build this relationship. அதனை தொடர்ந்து ரெண்டாவது ஒரு சின்ன ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன் இருக்கும். எப்படி ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி வழியாக நம்ம வந்துட்டு இந்த குடும்ப அமைப்பை வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டீ பிரேக் ஒரு 15 minutes followed by லாஸ்ட்டாக ஒரு வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் ஆக்டிவிட்டி ரெண்டாவது செஷன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கேஸ் ஸ்டடீஸ் இருக்குது. ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வாட் we are going to offer you, second is what we are going to learn from you. முதல்ல நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ சொல்கிறது வந்துட்டு அதை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் சென்டரில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. ஒன் இஸ் மேரேஜ் ப்ரிப்பரேஷன் கோர்ஸ், செகண்ட் வந்துட்டு மேரிட்டல் அக்கம்பனிமெண்ட். You must have attended marriage or something. Second one is 5 to 10 years. 5 to 10 years. 10 to 20 years. Yeah, we really don't look like that. 20 to 30 years. 20 and 30 வருஷம். Okay, 30 and 40. நாற்பதுக்கு மேல 50 வருஷம். எல்லாமே வந்து அற்புதம் தான் சொல்லுவோம். ஓகே, now I want to begin with one question. The question is, why do husband and wife get into conflicts? எதற்காக கணவன் மனைவி சண்டையில் ஈடுபடுறாங்க? Why couples get into conflicts? என்னென்ன conflicts கேட்டா பெரிய லிஸ்டே போயிடும். If I ask you what are the conflicts, what are your problems, அதுக்கு இன்னொரு நாள் ஒதுக்க வைக்கிறதா இருக்கும் இல்லையா? என்னென்ன பிரச்சனை கேட்டா எதனால பிரச்சனை வருது? Why conflicts come? Because of love. Love பண்ண கேக்குறீங்க, அதனால சண்டை வருது. சரி, சாரி, மிஸ்கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு தப்பா இருக்கு. திங்கிங் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு பேருமே வெவ்வேறு யோசிக்கிறீங்க. பிறகு ஒரு முடிவு ரெண்டு பேரும் ஏற்க மாட்டீங்க. ஒரு முடிவு என்ன சரியா இருக்கு, பிரச்சனையே வராது. அப்புறம் ஏமா டிஃபரெண்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் ரெண்டு பேருமே வெவ்வேறு ஆகுங்க. ஈகோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் தான் சரி. அப்புறம் வாட் எல்ஸ்? மணி ப்ராப்ளம்,
இது வந்து போட்டுற செஷன் இது. ஸோ எதனால பிரச்சனை வருது நீங்க சொல்லலாம். ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, போவாங்க, ரைட்? சீக்கிரமா போவதுனால பிரச்சனை வருது. வேற பொசசிவ்னஸ், நல்லதா கெட்டதா அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பொசசிவ்னஸ், வேற டிஸ்ட்ரஸ்ட், நம்பிக்கை இல்லாதது, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ், ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் யார் மேல காட்டுது? வைஃப் மேல காட்டுது. இல்ல வைஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ல யார் மேல காட்டுது? ஹஸ்பண்ட் மேல காட்டுது. சரி, சமாதானம். வேற ஏதாவது? நம்ம வந்து பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க கூடாது. பிரச்சனை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது பார்க்கணும். We should always ask, where does the problem start? We should find out what is the origin of the problem. In the origin of the problem, அல்லது இந்த பிரச்சனையுடைய துவக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா 3 விஷயங்களை நம்ம எடுக்கவே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முதலாவது வந்துட்டு frequency. எத்தனை முறை அந்த ஒரு விஷயத்தினால சண்டை போட்டுனாரு. The frequency of the issue. ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு பல முறை அந்த பிரச்சனை வந்துட்டே நீங்க நிறைய பேசுறது இல்ல. நீங்க அவர் கம்மியா பேசுறாரா? ஓகே, அதனால பிரச்சனை வருதா? நீங்க எப்படி டிஃபரெண்டா இருக்கீங்க சொல்லுங்க. இது எப்படி பார்க்கறது தெரியல. Before we answer this question, before I answer this question, I will just have one small request. We are not from the south states, so we understand very less Kannada or Tamil. So it will be better if you can. I will mix up the language. I am very patient and very less talkative. Means C is always like talking and this. சில சமயத்தில் கோபமாக பேசுவோம். சில சமயம் அவங்க வந்துட்டு அவங்க சைடில் வந்து எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள் பேசிட்டு இருப்போம். ஆனால் வந்துட்டு அவங்க வந்து பொறுமையாக போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மேட்ரு இருக்காது என்னென்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அதனால லைஃப் நல்லா நீங்க விட்டு கொடுத்து போயிடுறீங்க. தேங்க்யூ in this sharing session. Okay, let me start with this thought. முதலாவது வந்துட்டு யாரையும் வந்துட்டு முழுமையா கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இவங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமை சொல்லிக்க முடியாது. This person is filled with patience சொல்ல முடியாது. அந்த பொறுமையா இருக்கிறவங்க கூட பொங்கி எழுவாங்க. At the same time, those who are fight, யார் கோபப்படுறாங்களோ அவங்ககிட்ட கூட இன்னும் அமைதி அந்த அன்பெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அவங்க கோபத்தை பார்த்துட்டு முழுசா கோபக்காரன்னு சொல்லிட முடியாது இல்லையா? எல்லாத்துக்குள்ளும் வந்துட்டு இந்த குணங்கள் வந்துட்டு 0 to 10 இந்த குணம் வந்துட்டு ஹையர் எக்ஸ்ட்ரீம் கிடையாது. இவங்க முழுசா கோபக்காரங்க, இவங்க முழுசா அமைதி யாரையும் சொல்ல முடியாது. இங்க அமைதியா இருக்கும் யாரும் கோபம் சொல்ல பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு கோபம் வருது. மேபி அம்மா கொஞ்சம் கோபப்படுறாங்க, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காரம் போட்டு விட்டுடுவாங்க. நீ சாப்பிட்டா கிடைக்கணும்னு சொல்லி. ஸோ இப்போ மேபி all of us get angry, all of us are not silent. ஸோ இந்த ஒரு தியரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அந்த 5 விஷயம் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற அந்த 5 விஷயங்கள் எதுன்னு சொல்லிட்டு அது வந்துட்டு மேலே கீழே. ஓகே, இட் கேன் பி ஹை, இட் கேன் பி லோ. அதுதான் இந்த பர்சனாலிட்டி ட்ரேட்டிங் சொல்லுவோம். ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் இந்த 5 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இந்த 5 எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு நான் சிம்பிளாக சில கன்க்ளூஷன்ஸை ட்ரா பண்ணுறேன். ஓகே, முதலாவது வந்துட்டு கான்ஷியன்ஷியஸ்னஸ் சொல்லுவோம். அப்படின்னா ஒரு வேலை 0 to 10ல ஹையா இருக்கணும் எப்படின்னா ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருப்பாங்க. ஒரு பொருளை எடுத்து அந்த பொருளை மறுபடியும் அந்த இடத்துல வைக்கணும். இந்த டேபிளை குடிச்சிட்டு காய் இல்லாம போட்டு we don't
Life they have goals in their life. They have goals in their life. So, Malini, the kind of extrovert, introvert, doesn't speak much. That is his nature, not really nature. But celebration is an introvert person. It is important decisions in the our person. So, it is an extrovert problem. Pace is a matter. Now, what we will create our balance. He doesn't speak, she doesn't speak. So, you need to adapt to the situation. Do you understand? A strict confession. You know, whatever it is, it's such a nice thing to do. It takes a lot of humility. Money with them. Okay, music. I want you to take 5 minutes. Okay? I want you to sit face to face each other. You sit face to face each other. Right. So in the Mariokan, you want to cry. But speak up your heart. I want you to speak up your heart. First thing is confession. Second thing is reconciliation. Reconciliation does not happen without penance. Now, the my second order is already all the okay, number one, okay. Jeans t-shirt so she grew up with modern attires. So after they got married, the issue is this. This is a question. One mindset traditional. If we don't have a God, inner now one of the widow. Now if we dress for a neat and I dress for I dress up neatly even if with my modern attires. I'm very modest in my dress. So once again, what is the problem now? Mindset traditional thinking or modern thinking and so on. They are like living in a glass house. Anybody can figure them, anybody can make them happen. The road to the Bhagavad Summa for a friend or a poet who the cut body. Our Pinadi went after he had to scold the money, then he was feeling happy. Other couple persons are the Panamari, or not so there are some of us, what we do is, we immediately get angry, immediate mood swings. Very mood swings. Another situation.
எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதில்ல, எனக்கு நான்வெஜ் பண்ணால் அது வந்துட்டு செய்ய வேண்டாம், செய்ய முடியும், ஆனால் க்ளீன் பண்ணுறது என்னால் ஆகாது. க்ளீன் பண்ணிக்கணும்னா பண்ணி தர மாட்டேங்கிறாங்க. கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை வீட்டிலன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை. எப்போ பாரு என்ன சொல்கிறது, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் முக்கியம். அதனால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ more than me, he is prioritizing his friends and he does not help me in the household chores. It is becoming difficult. I spoke to the boy. The boy said, I am trying my maximum best, but she always finds fault in me. It is a சொன்னாலுமே ஏதாச்சும் ஒரு ஃபால்ட் கண்டுபிடிச்சுனே இருக்கிறாங்க. It is difficult. This is what they came with. இப்போ நான் உங்ககிட்ட இந்த கேஸ் சொன்னால் நீங்கள் வந்துட்டு சிம்பிளாக சொல்லிடலாம், ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணால் ஈஸியாக முடிச்சிடும். இஃப் they just help each other and understand each other, it will be over. But the difficult part is this. For the girl, her family took care of her like a princess. Her father loved her so much. அந்த பொண்ணுக்கு அவங்க அப்பா எவ்வளோ அன்பு செஞ்சாங்கன்னா, அவங்க அப்பா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இறந்தாங்க. அந்த அன்பை வந்துட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்டே எதிர்பார்க்கும். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஒர்க், நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஸ்மால் திங்ஸ். இட் இஸ் த கிரேட்டர் லவ் ஆஃப் ஹர் பேரண்ட்ஸ் தட் ஷீ இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் த பாய். இந்த சொன்ன கம்ப்ளைண்ட் ஆனால் வெளிப்படலாம், ஆனால் அதுக்குள்ள ஆழமாக அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவுடைய அன்பை வந்துட்டு இந்த பையன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. which was not possible for the boy. I can love you as my wife, but not like my daughter. உன்னை வந்துட்டு என்னுடைய வைஃபாக வேணா நான் அன்பு செய்யலாம், என்னுடைய மகள் போல உங்கள் அப்பா அம்மா உடனே எப்படி மகளாக பார்க்காங்களோ அப்படி என்னால் பார்க்க முடியாது. வெரி டிஃபிகல்ட். அதே மாதிரி பையன் சைடில் இருக்க அப்பா அம்மா சிம்பிளாக சொன்னாங்க, எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவன் எப்படி வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்ல, எப்போ பாரு சண்டை போட்டு வீட்டுக்கே வந்துடலாம், அதனால வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அதனால என்ன பண்ணா, டிஸ்டர்பன்ஸே வாங்கிட்டு அப்பா அம்மா வீட்டுக்கே வந்து. How do you handle? Very small reason. The girl is expecting, I need love from my husband like my parent. The boy says, if I am staying with you, I am going to keep fighting with you. Let me not stay with you. Small expectations of help பண்ண ஆரம்பிச்ச ஒரு கல்யாணம் இவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிகேஷனோட போய் ஒரு வெளியிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது சிம்பிளாக கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துருந்தா ரெண்டு பேரும் நல்லா அவங்க கிட்ட பேசும்போது பாருங்க, ஏன்னா அவங்க எனக்கு வந்து 6 வருஷமா தெரியும். ஸோ அவங்க தனித்தனியாக பார்க்கும்பொழுது they're very good people, ரொம்ப நல்லது. ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் போய் ஒன்றா வாழணும் உள்ள விட்டா they become enemies to each other. Sometimes அதனால தான் முதல்ல பொழுது பர்சனாலிட்டிஸ். அதனால இந்த மாதிரி அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றதுக்கு நம்ம அந்த ரீசன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன வந்ததுனாக்கா, இந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம், how we are going to solve it அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுல்லு டீட்டெயிலாக அந்த எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறது. ஆனாக்கா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸில் நல்ல முறையில் கொடுத்தாங்க. விட்டு கொடுப்பது. ஸோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அந்த பிரச்சனையை வந்துட்டு தீராத சமயத்தில் வந்துட்டு ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் யாராவது அதை விட்டு கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு பயன் கிடைக்கும், அந்த டைம் கேப் கிடைக்கும். ஸோ அதன் மூலமாக அவங்க வந்துட்டு அந்த விட்டு கொடுப்பதன் மூலமாக அது அவங்களோட லைஃப்பில் அந்த பொறுமையை அவங்க கடைப்பிடிக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அந்த சமயத்தில் அவங்களுடைய லைஃப்பும் வந்து கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ முக்கியமாக வந்துட்டு கடைசியில் எல்லோரும் வந்துட்டு சேர்ந்து பேசிக்கிறது என்னன்னாக்கா, ஒரு கணவர் மனைவி இருவரும் திருமணம் நடக்கும் போது அங்கே வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள அங்கே என்ன அந்த திருமணத்தில் என்ன ஆகுது, அங்கே வந்து அவங்க வந்து கடவுள்கிட்ட வாக்கு கொடுத்து அந்த திருமணத்தை நடத்துகிறாங்க.
உண்மையான திருமணம் நான் செஞ்சுக்கின்றேன்னா அந்த அந்த அதுக்கு தேவையான அந்த தீர்வு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். They will be happy. Second, remember the promises. At the time of marriage, you promise something, remember that. And third, in this 10 years, definitely they would have children. And for the sake of children, learn to live a family life. I just listen to both of them. I just listen, I give them time, I just listen to them. And I make sure that after listening to both the side problem, I will just tell them, whatever you do, you love each other. Because love sacrifices a lot of things, as you said. The second thing, what you said in the first group also, it's applicable to this group also, adjustment. Because since they are late 40s, we don't know whether behind the family background, the parents would have not happy in their married life, that would have made them not to get married, or someone else made them force them to get married. Somewhat they adjusted for 4 years, they lived together, and the small thing triggered them, they separated. Now they are separated, and wife has went to his aunt's house, aunt also now both of them adjusted and came to a counselor. Now the problem would have triggered because of financial issues, because both of them are working professionals, and second thing is because of the child. I think so, because might be they are not married, they have to go to the church, pray to God, definitely Mama Mary will give them a child, and they have to wait patiently until that they have to go to the treatment for this. Is it agreed, second group? ನಮಕ 36 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ You are married couple. You would have seen certain situations in your family. In the case alone, it is coming to family welfare center. In the many similar cases, we are only to listen to us, but contribute. Out of your experiences, we can contribute one leader. Tomorrow, if one couple is coming for counseling with this particular case, how should we handle? So you are going to give me a suggestion. Okay, right? Okay. Family life you have lived, and so now I will see in the what I have given is one line just case now. But after you give this, I am going to give you a detailed case study, and let's see how much you can understand. Two purpose for this activity. One, in the விஷயம் உங்க ஃபேமிலியில நடந்துச்சுன்னா டைம் டு என்ன சொல்றது நீங்க எப்படி இதை பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. ரெண்டாவது, உங்க வீட்டில் நடக்கிற இன்னொரு வீட்டில் நடந்ததுன்னா அவங்களுக்கு எதை சொல்லி குடும்ப வாழ்க்கை நீங்க நல்லா வாழலாம். If it has happened to you, how you can rectify. It has not happened to you, what suggestion can you give to the couples, those who are going through this particular situation? So that's the intention. Okay, I will give you time. 6:22 now. Exactly, I will give you 7 minutes to read the case.
They got a fight. That wife has gone to her aunt. Understood. And she's staying there for Okay. 4 days. Personally. 4 years she stayed there. நாலு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வருஷம் ஒன்றா இருக்காங்க. சண்டை போட்டுட்டு 4 நாளாக தனியாக இருக்கிறாங்க. லேட் 40 கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வருஷம் ஒன்றா இருக்காங்க. Was loving marriage turned into routine arguments, misunderstanding and emotional distance. They tried talking things out, but the conversation always ended in frustration. This is the situation in this particular family with AR. கொடுத்துருக்க தமிழில் கொஞ்சம் கொடுத்தா நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் Once we come in marriage, we have to adjust to each other. Whatever you have என்ன சொல்லலாம் என்ன பண்ணலாம் கவுன்சிலிங்னா நீங்கள் என்னென்ன பாயிண்ட் சொல்லுவீங்க சார் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஓகே இந்த கவுன்சிலிங் என்ன வராங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஏதோ ஒரு சில வார்த்தைகள் சில main thing இந்த குரூப்ல நீங்க தான் பேச போறீங்களா உங்க குரூப்ல நீங்க தான் ரெப்ரசன்ட் முடிவு நமக்கு 36 வருஷம் ஆச்சு யாருன்னா உங்க குரூப்ல ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் to 30 முதல் கல்யாணம் பண்ணா you have long years to live happily. But when you are getting married late, the time is less and then the anxiety keeps away the happiness. அதுக்கப்புறம் குழந்தை பொறுக்குமா பொறுக்காதா அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் அதில் அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை வெளியில் காட்டுறது வீட்டில் காட்டுறது that's how fight happens. Today there are very many couples who are living like that. உங்கள் வீட்டு சைடில் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல எங்கள் வீட்டு சைடில் என்ன பார்த்தாங்கன்னா அதுவே ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல. இவங்க ரெண்டு பேருமே வெளியிலேருந்து எதிர்பார்க்காத
பார்க்குற விஷயத்தை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாத இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை வருது. அவங்க கவுன்சிலிங் வராங்க. வாட் சஜஷன் வில் யூ கிவ்? Said that the couple has to be left alone to decide whatever they have to do. This is exactly how my marriage is, but in a positive way, Father. If I can say certain things, okay? I am a Konkani from Goa, totally liberal and a different house coming from, and my husband is from AGAPE, Chennai, Pakka Chennai, right? Okay, so when my mother-in-law saw me, she was like, yo, koichi, like that. Okay, so she was like that. I didn't know Tamil, absolutely nothing. But we have to understand, the couple has to understand that the wedding is different and a marriage is different. Once the couple understands, wedding requires all of you. Marriage requires only two people. It is only between two people. So it is only between me and my husband, nobody else. And an intercultural marriage can be so beautiful. When I do not want to do anything, no, I thought this is not my side. It is okay. And when he doesn't want to do it, this is not my side. Secondly, the boundaries, 10 commandments of my marriage is very important. We can listen. His parents tell a lot of things. He listens as a son. But when he comes home, he's a husband. He's different. So in the same way, my parents tell a lot of things to me. I listen. As a daughter, I am listening. But when I come to my husband, it is between me and my husband. Our set of rules, our culture. In my house, there is no culture. If you want to do this culture, this culture. If you want sari, sari. If you want this. My mother-in-law was very upset for a few days. Lately, when she saw that the marriage is beautiful, she herself toned up. Okay, one example I tell you. When my mother-in-law used to come to my house, okay, she will not ask me, she will ask my husband, I want this. My husband will directly come to me and say, okay, you give it to her. She used to get very angry. Why you cannot give? You are the man of the house. Later, I went and talked to her directly. She said, Amma, you want something? You asked me directly, no. Now she doesn't want to talk to the son. She'll come directly to me. So there should be a set of rules between the husband and wife. So once you understand marriage is between two people, and the written boundaries, maybe we can ask the couple to write their own 10 commandments that they follow only between themselves. They can listen, but then they can, do what they have to do to save their marriage. ரெண்டு கப்பல் கிட்ட பேசுறது ரொம்ப ஈஸி, ஆனா அவங்க பெற்றவங்க கிட்ட பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம். சும்மா வந்துட்டு பொறுமையா பேச வந்தவங்க அச்சுன்னு போவாங்க. So what they are saying is, don't involve others from outside. That can be your parents, that can be anyone. But what is important is, நீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட், நீங்க உங்க வைஃப், நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ரூல்ஸ் வச்சு உங்க வாழ்க்கையை முடிவு பண்றீங்களோ அதுதான் முக்கியம். And later on, once you are able to establish a strong relationship, then the outside influence, then they can understand you. Don't allow others to dictate how you should live. That is very important for a marriage life. Thank you. நிறைய ப்ராமிஸ் பண்ண, ஆனா நீ வந்துட்டு அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணல. ரெண்டாவது, அன்யூன்யம் வந்துட்டு இல்லை, லேக் ஆஃப் இன்டிமசி. அண்ட் மூணாவது, எது பேசினாலும் சண்டையில போய் முடியுது. அதனால எங்களுக்கு சண்டை வேணாம், அன்யூன்யம் இல்லாத உறவு வேணாம், அப்புறம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாத ப்ராமிஸ் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இந்த கல்யாணம் வேணாம்னு வந்து நிற்கிறாங்க. அவங்கள ரெக்கன்சைல் பண்ணோம்னா என்னன்னா சொல்லலாம். டிவோர்ஸும் வந்து நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேர். அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது என்னன்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டாக மூவ் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுங்க. ஏன் இந்த ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால், இது வந்து எல்லா கப்பலுக்குமே எடுத்துக்கலாம், எல்லா கப்பல்ஸுக்கும். ஏன்னாக்கா இப்போ சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை நம்ம வெளிக்கார ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்டே நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சொன்னால் அவங்க ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த சைடு வந்து நான் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொன்னாக்கா, வச்சா விடுமாச்சா அவன் இல்லைன்னா ஒன்று. ஸோ இதுதான் இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட போய் ஒரு பொண்ணு அந்த அவன் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொன்னால், அவன் நல்லா பார்க்கலாம் பாடி இல்லைனாக்கா திங்க் பட் வாடி, இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வரும்.
ஸோ அது வந்து நீங்கள் வெளித்தாளுகிட்ட சொல்கிறதோட நீங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுறப்போ உங்களோட பிரச்சனை, ஹஸ்பண்டோட பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும், ஃபைனான்ஷியல் இருக்கலாம், ஸோ உங்களுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கலாம், வேலை மேலே ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கலாம், வண்டி பிரச்சனை, எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஒரு ஒய்ஃப் கிட்ட நீங்கள் சொல்லும் போது அந்த ஒய்ஃப்னால கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும். பிரச்சனையும் சொன்னாக்கா ஒரு ஹஸ்பண்டு தன்னோட ஒய்ஃப்க்கு என்ன தேவைன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக இது செய்வார். ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போகிறாங்க, ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள் நார்மலாக இங்கே வந்து கேர்ள்ஸு உமன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஃபீஸுக்கு போகிறீங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து உங்களை வந்து ஒருத்தர் வந்து வேறு மாதிரி பேசுவாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ உங்கள் மேனேஜர்கிட்ட நல்லா இருப்பாங்க, லேடிஸ் வந்து மேனேஜர்கிட்ட நல்லா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து 2 பேர் சேர்த்து பேசுவாங்க. அது வந்து உங்கள் காது விடும்போது உங்களுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் அதே விஷயத்த வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா அது அவன் வந்து இன்னொருத்தவங்கிட்ட போய் சொல்லணும் இல்லைங்களா? ஸோ அது உங்களுக்கு மனசு கஷ்டம் ஆகும். ஸோ அது வேறு மாதிரி தானே வரும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்கிட்ட சொன்னீங்கன்னாக்கா அவர் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவார், நான் ஒன்று நம்புறேன், நீ ஏமாத்தானே பேசுகிறவங்க இந்த காதில் வந்து இந்த காதல் இதுதான். இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. வாழ்க்கையில் எப்போவுமே நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக மூவ் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து பெரியவர் சொன்னார், விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து உன் ஹஸ்பண்ட் வந்து நான் தாலி கட்டிட்டேன், நான் சொல்கிறத தான் நீ கேட்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு பிடிவாத ஹஸ்பண்ட்ஸை இருப்பாங்க சில பேர். ஸோ இங்கே இருக்காங்களா இல்லைன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன இருந்தாக்கா தயவு செஞ்சு அந்த எண்ணத்தை வச்சுக்காதுங்க. ஏன்னா வந்து அம்மா அப்பா அண்ணன் தங்கச்சி அண்ணன் எல்லாரையும் விட்டுட்டு தெரியாத ஒரு பர்சனை நம்பி ஒரு பொண்ணு வரா அப்படின்னாக்கா கஷ்டம். அவங்களோட மனசை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அது உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஃபஸ்ட் நான் அதை தான் சொல்லுவேன். அவங்க அம்மா அப்பா விட்டு வராங்க, என்னத்துக்கு வராங்க, அதுக்காக வராங்க இல்லைங்களா? கல்யாணம் நீங்கள் வந்து அங்கே சுத்தம் பண்ணுறீங்க, நான் உங்களை காப்பாற்றுவேன், உங்களுக்கு எப்படியே இருப்பேன் அப்படி இப்படின்னு சத்தியம் பண்ணி அட்லீஸ்ட் அதை வந்து யாருமே வந்து 50% கூட யாரும் நிறைவேற்ற மாட்டாங்க. அந்த சத்தியத்தை வந்து யாரும் 50% கூட நிறைவேற்ற மாட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து நிறைவேற்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள 50% நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போங்க, உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பெரிய பிரச்சனையாக வந்துச்சு, ஆல்மோஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஹஸ்பண்டு ஆம்பளைன்னு ஒரு தென்னாவுட்டு. இது வந்து உண்மையான ஒரு இது, ஒரு ஆம்பளைன்றது ஒரு தென்னாவுட்டு